नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज मु आपण पई ओडिशा तथा देश विदेशर 25टी बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर नहीं करी आसी। जो खबर गुड़िक आपण मैंने जाना निहाती जरूरी। एथि सुभद्रा योजना, कालिया योजना, राशन कार्ड, आवास योजना, सीएम किसान, पीएम किसान, सुना दर, पेट्रोल दर, पाणीपाग, कोरोना अपडेट एवं नूतन सरकारी योजना बहुत सारा खबर रही है। से भिडटी को शेष पर्यंत देखूँ। ता सहित आपण ये न्यूज को केउं जिले देखुं आमको तले कमेंट माध्यम जनातु। ता सहित आम चैनल टी नुआ कर आसते चैनल टी लाइक कर सब्सक्राइब कर दिंतु और नोटिफिकेशन टी ऑल कर रखु। यही गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक जानापी सर्वप्रथम चलतु दर्शक बंधु प्रथम खबर पर जावा। नुआ वर्ष एकाथरे दुईटा किस्ती पाइबे सुभद्रा हिताधिकारी उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा सूचना। सुभद्रा योजना को नहीं बड़ अपडेट देले उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा। नुआ वर्ष एकाथरे दुईटा किस्ती पाइबे सुभद्रा हिताधिकारी। नुआ जोड़ी होता हिताधिकारी अकाउंट को एकाथरे दुईटा किस्तिर टंका ट्रांसफर हो। दुईटा किस्तिर टंका ट्रांसफर होगा जनवरी प्रथम सप्ताह कार्य त्वरान्वित कर उपमुख्यमंत्री। उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा कहते सुभद्रा योजना आम एक पोर्टाल खोलीचु जहाँ 21 वर्ष है से आम सुभद्रा पोर्टाल संजोग करुचु। यह एनएफएसए बा एसएफएसएस तथ्य अनुଯାयी जो मैंने योग्य अच्छा से सुभद्रा टंका प्रदान कर जो मैंने नुआ जोड़ी होती एकाथरे दुईटा किस्तिर टंका दिज्व। यही दुई किस्ती एकाथरे देवाई जनवरी प्रथम सप्ताह आम कार्य को त्वरान्वित करुचु। जो मैंने किसी पाई नथिले चिंता करुले नुआ वर्ष आसु से अभियोग आना समस्ते सुभद्रा योजना टंका पाइबे। तेबे सुभद्रा योजन 17 लाख अधिक नुआ हिताधिकारी जोड़ी होती। 17,83,251 महिला को अनुष्ठानिक भाव में योजन जोड़ा जाइए। 9,36,283 आवेदन को रिजेक्ट कर उपमुख्यमंत्री कहते। सेपटे गतकाली सुभद्रा योजना 295 कोटी अतिरिक्त व्यय बराद विधानसभा अनुमोदन उपस्थापन होईची। सेपटे भुवनेश्वर स्थित कृषि भवन में उन्मोचित होईची जेंडर रेस्पॉन्सिव शेयर। उपमुख्यमंत्री तथा कृषि मंत्री कनक वर्धन सिंह व उपमुख्यमंत्री तथा महिला शिशु विकास विभाग मंत्री प्रभात परिड़ा उपस्थित में जेंडर रेस्पॉन्सिव शेयर उद्घाटन करा जायछि। एही सेल महिला मानक तालीम, बजार संजयीकरण, ऋण प्रदान, अंतर्देय विकास आदि सहायक हेबो, जहाँकि महिला नेतृत्व में विकास एक सुदृढ़ मॉडल साजिबो। मिलेट चाष प्रक्रियाकरण में 70 ରୁ 80% भाग महिला ही जड़ित थी। सेल ओडिशार मिलेट विप्लव को आहरी त्वरान्वित करियो बोली उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा कहिसंती। चलतु दर्शक बंधु परवर्ती खबर पर जावा। पीएम किसान 22तम किस्ती पूर्व बड़ खबर एणिकी चाषी खाता को 6,000 नुहे आसो 12,000 टंका जान। प्रधानमंत्री किसान योजना सहित जड़ित लक्ष लक्ष चाषी मन में बर्तमान अनेक प्रश्न। किसान सम्मान निधि पीएम किसान सम्मान निधि 22तम किस्ती आसवा पूर्व सबुठारु गुरुत्वपूर्ण प्रश्न होउछि वार्षिक राशि 6,000 ରୁ 12,000 को वृद्धि पाइबो कि। चली कल्पना जल्पना मध्य सरकार संसद में एक स्पष्ट उत्तर प्रदान करिसेंती। तेणु कौन सी भूल बुझामणा एड़ाइवाई देशर लक्ष लक्ष चाषी यही खबर जाना अत्यंत गुरुत्व। प्रधानमंत्री किसान योजना चाषी मैंने बर्तमान वार्षिक 6,000 टंका पाउछंती। एही राशि सीधा सड़क से बैंक अकाउंट में 3टी किस्ती जमा कराए। डिसेम्बर 2025 एक संसदीय कमिटी यही परिमाण को 12,000 को वृद्धि करने को सुपारिश करथिला। राज्यसभा ए संपर्क में एक प्रश्न उठा जाइतिला। कृषि और कृषक कल्याण राष्ट्रमंत्री रामनाथ ठाकुर स्पष्ट भाव में कही सरकार पाखरे बर्तमान यह परिमाण वृद्धि कर कौन प्रस्ताव नहीं। यार अर्थ होउछि वार्षिक प्रधानमंत्री किसान परिमाण 6,000 ही रहिबो। चाषी मानक पई आउ एक प्रमुख प्रश्न होउछि किसान परिचय पत्र। सरकार कहिसेंति जे प्रधानमंत्री किसान योजना अधीन रे समस्तक पई किसान परिचय पत्र बाध्यतामूलक नुहे। जो 14टी राज्य में चाषी पंजीकरण आरंभ हो सारी सेठा नूतन पंजीकरण पई किसान परिचय पत्र आवश्यक, किंतु जो राज्य में प्रक्रिया एपर्यंत आरंभ होइनै सेठा चाषी माने किसान परिचय पत्र बिना योजना पंजीकरण करिपारिबे। यार अर्थ होउछि जो पूर्वरु थिबा हिताधिकारी मानकु चिंता करिवार आवश्यकता नाही। प्रधानमंत्री किसान योजना फेब्रुआरी 2019 रे आरंभ करा जायतिला। यार उद्देश्य होउछि चाषी मानकु आर्थिक सहायता प्रदान करिबा। जो चाषी माने कृषिर जमीर मालिक सेमाने एही योजना पई योग्य, तेबे अधिक आय थिबा किछि व्यक्ति को एही योजना बाद दिया जायछि। प्रधानमंत्री किसान योजना अधीन रे डीबीटी माध्यम चाषी आधार संपृक्त बैंक अकाउंट को सीधासलख पांठी पठा जाइए। 22तम किस्ती अपेक्षा सरकारी तथ्य अनुसार प्रधानमंत्री किसान योजना आरंभ होगा परठारु 21टी किस्ती जारी करा जाइछि। एही किस्ती माध्यम चाषी अकाउंट को 4.09 लाख कोटी रु अधिक टंका स्थानांतर करा जाइछि। चाषी माने एबे 22तम किस्ती पई अपेक्षा करिसेंति। तेणु एहा सहित जड़ित नियम और अपडेट जानिबा गुरुत्वपूर्ण। जदि आपण वर्तमान प्रधानमंत्री किसान योजना लाभ उठाउछंती तेबे वार्षिक परिमाण वृद्धि हेबार कौनसी खबर वर्तमान नाही। नूतन भाव में पंजीकृत चाषी माने सेमानक राज्यर नियम जांच करिबा उचित।
ଏବେ ଏକ କୃଷକ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ହିଁ ତାହା ଦେଖିବା ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗୁଜବର ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ବିନା ବାଧାରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ୱେବସାଇଟ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଖବର ଉପରେ ଯିବା। ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ବଣ୍ଟାଯିବ 15 ଲକ୍ଷ ରାସନ କାର୍ଡ। ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ଆଉ 15 ଲକ୍ଷ ରାସନ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟାଯିବ। କେହି ବି ଗରିବ ବିନା ରାସନ କାର୍ଡରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଏଯାଏ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 6,39,000 କାର୍ଡ ବଣ୍ଟା ସାରିଛି। ଆହୁରି 15 ଲକ୍ଷ କାର୍ଡ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ପ୍ରାୟ 15,33,000 ଆବେଦନ ଆସିଛି। ସେଥିରୁ ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ KYC କରାଇ ନ ପାରିଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଡିସେମ୍ବର 31 ସୁଦ୍ଧା ନିକଟସ୍ଥ ଖାଉଟି ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟ ଦୋକାନ ବା ରାସନ କାର୍ଡ ପରିଚାଳନା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ନିଜ ଆଧାରଯୁକ୍ତ KYC କରାଇ ପାରିବେ ବୋଲି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବା ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆଧାର ଭିତ୍ତିକ KYC ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଏହା ସମସ୍ତେ 11,827 ଗୋଟି ଖାଉଟି ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟ ଦୋକାନ ତଥା 314 ଗୋଟି ବ୍ଲକ 64 ଗୋଟି ପୌରାଞ୍ଚଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ରାସନ କାର୍ଡ ପରିଚାଳନା କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଜାରି ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଦ୍ୟବଧି KYC କରାଇ ନ ପାରିଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର PDM ସାମଗ୍ରୀ ପୂର୍ବ ଭଳି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଅଛି। କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ KYC ହୋଇନଥିବା କାରଣରୁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଯାଉ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର KYC କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ମାସରୁ ଆଉ ଚାଉଳ ମିଳିବନି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର KYCକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ KYC ନ କରି ମଧ୍ୟ ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ମାସରୁ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯିବ। ଗତ 7-8 ମାସ ଧରି KYC ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିଲା, ତେଣୁ ଆଉ ବଢ଼ିବାର ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯଦି KYC ଅବଧି ବଢ଼ାଇବେ ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହି ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ଏହା ସହ ଯେଉଁମାନେ ରାସନ କାର୍ଡରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ବିଚାର କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବି 15,66,000ରୁ ଅଧିକ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ KYC କରିନଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖ KYC କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ଅନେକ ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀ ଚାଉଳ ଉଠାଉଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ବିଜେପି ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଧରପଗଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ KYC ନ କରିବା ପଛରେ ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି। ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଧରାପଡ଼ିବା ଭୟରେ KYC କରୁନାହାନ୍ତି। ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନେଟୱାର୍କ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ବହୁ ହିତାଧିକାରୀ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ସହ ଦାଦନ ଖଟନିକୁ ଯାହା ବାହାରେ ରହୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନେ ମଧ୍ୟ KYC କରୁନାହାନ୍ତି। ତାରିଖ ପରେ ତାରିଖ ଗଡ଼ୁଛି ହେଲେ ଶେଷ ହୋଇପାରୁନି KYC ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯାହା ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ 51,167 ଗାଁରୁ 2,603 ଗାଁରେ ନାହିଁ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ। ଏମିତିକି ଆଦିବାସୀ ପ୍ରବଣ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 375 ଗାଁରେ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ। ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁ ଗାଁରେ ଆଜି ବି ପାଇପାରୁନି ନେଟୱାର୍କ, ଯାହା ରାସନ କାର୍ଡ KYCରେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଖାଲି ନେଟୱାର୍କ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଟିପ ଚିହ୍ନ, ଆଧାର ଲିଙ୍କ ବି KYCରେ ସାଜିଛି ବାଧକ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଯିବା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା, 3 ବର୍ଷରେ ପୂରଣ ହେବ 45,000 ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ସହ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଜେଟରେ ରେକର୍ଡ ପରିମାଣର 31,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଏଣିକି ଆଉ ଠିକାରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 45,000 ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣା ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବୁଧବାର ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ କହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନୀଳକଣ୍ଠ ନଗର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଜନଶୀଳତା ଓ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଢାଞ୍ଚା ଆଧାରରେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ 2200 ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ଦିଆଯାଇଛି। CBSE ବା ICSE ଢାଞ୍ଚାରେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ, ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡକୁ ମିଶାଇ ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡ ଗଠନ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ଯିବା। ଏହି କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳିବ 1,500 ଟଙ୍କା, 2 ଲକ୍ଷର ବୀମା ବି ଉପଲବ୍ଧ। ଏବେ ହିଁ କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ। ଶ୍ରମ କାର୍ଡ, ଦେଶର ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଶ୍ରମ ପୋର୍ଟାଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସିଧାସଳଖ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସରକାର ପଠାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବୀମା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ଇ-ଶ୍ରମ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରମିକଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ, ଛାତ୍ର ଏବଂ ଗରିବ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଇ-ଶ୍ରମ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ସେହି ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ କିମ୍ବା ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ବା ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଇ-ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ବାହାର କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ବି ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀ ଅନେକ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଏହାକୁ ଘରେ ବସି ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହାକୁ କିଭଳି ଘରେ ରହି ବାହାର କରିବେ ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ବିଭାଗ ପାଇଁ ସରକାର ଇ-ଶ୍ରମ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 500ରୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଆସେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଇ-ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇବା। ଅନେକ ଶ୍ରମିକ ଇ-ଶ୍ରମ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ବା ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ବା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କର୍ମଚାରୀ ବା ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ବା ଘରୋଇ ଶ୍ରମିକ ବା ରାସ୍ତାକଡ଼ ଦୋକାନୀ ବା କୃଷି ଶ୍ରମିକ ବା ଯୋଜନାରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଇ-ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ର ଲାଭ କ'ଣ? ନା ଶ୍ରମିକମାନେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୀମା ପାଇପାରିବେ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ ସହାୟତା ଓ ଦୁର୍ଘଟଣା ଅକ୍ଷମ ହେଲେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। ଭାରତର ସମସ୍ତ ଶ୍ରମ ଯୋଜନାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲାଭ। ପ୍ରତି ମାସରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 500ରୁ 15,000 ଟଙ୍କାର ପେନ୍ସନ୍, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଥମ ଗୃହ ନିର୍ମାଣରେ ସରକାରୀ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ। ଇ-ଶ୍ରମ ପୋର୍ଟାଲରେ କିଭଳି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଇବେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଇ-ଶ୍ରମ ପୋର୍ଟାଲରେ ନିଜକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ www.ishram.gov.in କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଓ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ପରେ ଆବଶ୍ୟକ ଦସ୍ତାବିଜ ନେଇ ନିଜକୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିପାରିବେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଇ-ଶ୍ରମ ଯୋଜନାରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସମେତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ନିଜର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ଯିବା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା ମିଳିବ 51,000 ଟଙ୍କା। ଜାଣନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଓ କିପରି କରିବେ ଆବେଦନ। ରାଜ୍ୟର ଗରିବ ଓ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ପରିବାରର ଝିଅମାନଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନୂତନ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା MKBY ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 51,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରୋକିବା ଏବଂ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହି ଯୋଜନାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୋଟ 51,000 ଟଙ୍କାକୁ ନିମ୍ନମତେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। କନ୍ୟାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ 35,000 ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯିବ। ଶାଢ଼ୀ, ଅଳଙ୍କାର, ବାସନକୁସନ ପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ବିବାହ ଆୟୋଜନ ଓ ସାଜସଜ୍ଜା ଓ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପାଇଁ ବାକି 6,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯିବ। ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଜାଣନ୍ତୁ। ବୟସ ସୀମା। ବିବାହ ସମୟରେ କନ୍ୟାର ବୟସ 18ରୁ 35 ବର୍ଷ ଏବଂ ବରର ବୟସ 21ରୁ 35 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାସିନ୍ଦା କ'ଣ? ଉଭୟ ବର ଓ କନ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ଜରୁରୀ। ତୃତୀୟ ନମ୍ବର, ବର୍ଗ। ଏହି ଯୋଜନା ମୁଖ୍ୟତଃ BPL ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ବର୍ଗର ପରିବାର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବା ବିଧବା ଅସହାୟ ଶ୍ରେଣୀର ମହିଳାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ। କିପରି ହେବ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ? ନା ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ, BDO ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ଚିହ୍ନଟ ନଥିପତ୍ର ଯାଞ୍ଚରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। 2025-26, 2029-30 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ସରକାର 59.30 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସମୂହ ବିବାହକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରାଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ଯିବା। ଜାଡ଼ରେ ଥରୁଛି ରାଜଧାନୀ। ଥଣ୍ଡାରେ କମ୍ପୁଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର। କୋରାପୁଟ, କନ୍ଧମାଳ, ଶିମିଳିପାଳରେ ବି କଳବଲ କରୁଛି ଶୀତ। ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଗତ 10 ଦିନରେ 9.8 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିଛି ରାତିର ତାପମାତ୍ରା। ଆଜି ଭୋର 5:30ରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଡିସେମ୍ବର 1ରେ 22.6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଡିସେମ୍ବର 2 ତାରିଖରେ 21 ଡିଗ୍ରୀ, 3 ତାରିଖରେ 17.2 ଡିଗ୍ରୀ, 4 ତାରିଖରେ 17 ଡିଗ୍ରୀ, 5 ତାରିଖରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ, 6 ତାରିଖରେ 14.4 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଡିସେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ 13.4 ଡିଗ୍ରୀ, ଡିସେମ୍ବର 8 ତାରିଖରେ 13.6 ଡିଗ୍ରୀ, ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ, 11 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ 13 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ପୁଣି ଖସିଲା ପାରଦ। ଶୀତର ପ୍ରକୋପରେ ଲୋକେ କଲବଲ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ନିଆଁ ଏକମାତ୍ର ଭରସା ପାଲଟିଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଉଦୟଗିରିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 5 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଖସିଛି। ତା ପଛକୁ ଫୁଲବାଣୀ 6.5 ଡିଗ୍ରୀ, ବାଲିଗୁଡ଼ା 8 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ରାଇକିଆ, ଫିରିଙ୍ଗିଆ, ନୂଆଗାଁରେ ପାରଦ ତଳମୁହାଁ ହେବା ସହ ଜାଡ଼ରେ ଜଳଜଳ ସାରା ଅଞ୍ଚଳ। ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହୁଛି। ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗକୁ ଜାଡ଼ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ କରୁଥିବା ବେଳେ ସଞ୍ଜ ନଈରେ ପାରଦ ଖସିବା ସହ ଥଣ୍ଡାର ରାଜୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି।
ଯେବେ ରାତି ବଢ଼ୁଛି ସେତେ ଥଣ୍ଡାର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବା ସହ ଜାଡ଼ରେ ଥରୁଛି ସାରା ଅଞ୍ଚଳ। ସଞ୍ଜ ନଈରେ ସହ ରାସ୍ତାଘାଟ ଜନଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି। ଚାହା ଦୋକାନ ନିକଟରେ ଚାହା ଖଟି ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଦୋକାନୀ ମାନେ କାଠ ଗଣ୍ଡି ଆଣି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି।